जो रेपिड एक्शन फोर्स आवे छे एना पाछळ जो एक खेतर में एक ब्लास्टना बनाव बनेला जेमा तात्कालिक जो आरएफ तरफ थी अपने जान थी जो अने पुलिस अने पैरेलली जो फायर डिपार्टमेंट पूरा फायर फाइटर अने 108 तमाम लोग त्या पहुंचा जो है अने त्या जो है एक फायर वर्क बनावती जो है एक खेतर में जो है एक टेम्परेरी जो टीन शेड वगैरह था जो है अने त्या जो है बनाववामां आवता था तो एना ऊपर जो है आग लागवाथी ब्लास्ट थया जो है अने ब्लास्ट में टोटल जो लोगों जो है अलग अलग 9 लोगों एलजी हॉस्पिटल खाते तात्कालिक लई जवामां आव्या अने बाकी लोगों 6 लोग जेटला हता एना सिविल हॉस्पिटल खाते लई आववामां आव्या जेमां जो टोटल 9 लोगोना मरण थया जो है ब्लास्ट अने बर्नना लीधे जो है अने बीजा जो है 5 लोग छे 9 लोग डेथ थई 6 लोग इंजर्ड है जो है अने आ इंजर्ड पैकी एक आरोपी भी है। समग्र बनाव मैंने विगत एवं है जो है कि त्या जो एक मेहुल डोडिया करीने एक व्यक्ति है जे त्या जो है फटाकड़ा बनाने जो क्रैकर्स बनावनी जो एक नानु जो कारखानो चलावता था अने पछी जो एना मदर हती जो रमीलाबेन करीने रमीलाबेन डोडिया आ जो रमीलाबेन त्या संचालन करती हती जो है अने एना एक पार्टनर है सादिक सैयद आ 3 लोगोना आ भागीदारी में चालता था जो है आ 4/3/2026 रोज एना जो है बंद कराई देवामां आवेला हता जो है अने आ सदंतर बंद था जो अवारनवार चेक करवामां आवता था लेकिन छेल्ला करीब 20-25 दिवसथी आ गैरकायदेसर रीते જ્યારે अपना रथ यात्रा में બધા पुलिस बिजी હતી એના લાભ લઈને जो आ गैरकायदेसर रीते जो है अपना दाहोद जिल्लामांथी अलग अलग जग्याओथी अपना ત્યાં लेबर લઈ आए जो है लेबर લઈ આવ્યા પછી जो એના બનાવતા હતા અને બનાવવાના जो पर्पस હતા कि आवनार जो है श्री गणेश भगवान જ્યારે विसर्जन प्रक्रिया थवानी है त्यारे एना दारूखाना में एना जो अमुक जग्याओथी ऑर्डर मळेला हता जो है आ ऑर्डर प्रमाणे आ लोको जो है त्यां बनावता हता अने एना आ ब्लास्ट थया अने टोटल जेटला बी लोको डेथ थया रातों रात एना बधा डॉक्टरों साथे जो लाइसेंस करीने जो है एना सारवार अने जेना जो दुखद अवसान थया जो है एना जो पीएम ने प्रक्रिया करीने जो है पूरी एना वतन जो है डेड बॉडीज जो एना सगा संबंधी पासे पुलिस साथे जो है अने मोकली आपवामां आवेला जो है एना 9 बॉडी जेटली हती आमां जो है संजेली एरिया है जो दाहोदना त्याना मैक्सिमम लोग था जो कपड़वंज ने एक था उमरेड ना एक था जो है अने एक अहींया रामोलना था जो है अने बाकी जो इंजर्ड थयेला छे जो इंजर्ड अत्यारे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है आ 3 पैकी 2 आरोपीओने पुलिसे धरपकड़ करी है जो है अने जो गुना दाखिल करवामां आवेला छे एना विरुद्ध में जो है आ जो BNS 2023 ना जो कलम है 105 जो है 287 288 61(2) अने जो विस्फोटक पदार्थ जो अधिनियम अलग अलग कलमों हेठळ जो गुना दाखिल करवामां आव्या छे जो है आमा आ नेक्स्ट टू जो मर्डर कलम होय छे जो है आ प्रकारना कलमों लगाववामां आवेला छे अने एवुं पण जाणवा मळेल छे कि आ जग्या पर 2014 में जो है आ रमीलाबेन જ્યારે ચલાવતી હતી जो અહીંયા આ જ રીતે દારૂખાના બનાવવાના जो एक ફેક્ટરી ત્યારે પણ આગ લાગવાથી એક વ્યક્તિને મૃત્યુ થયેલા હતા અરેસ્ટ થયા હતા અને પછી जो है એના લાયસન્સ વગેરે બધા કેન્સલ થયા હતા અત્યારે એના દીકરા નામે जो है આ મેહુલ ડોડિયા નામે जो है લાયસન્સ લીધા અને 2020 માં અને પછી जो લાયસન્સ લઈને जो આ લોકો બનાવતા હતા અને પછી जो है 4/3/2026 રોજ એના मुद्दत पूरी थी एना पछी रिन्यूअल कोई कार्रवाई एना मतलब रद्द कर देवामां आवे कि कोई प्रकार जो है फर्दर जो है एना एक्सटेंशन आपवामां आवेल नहीं था जो है अने छतां जो आ गैरकायदेसर रीते बनावता था जेना दुखद बनाव बनेला छे अने जो तीजा आरोपी है मेहुल डोडिया एना पाछळ कुल 15 जेटली क्राइम ब्रांचना टीमों अने जोन 8 अने सेक्टर 2 एनी अलग अलग जो टीमों काम करी रही है अने आ आरोपीने भी जल्दी टूंक समय में अमे लोग धरपकड़ करी लई छे अने आ सिवाय जो जमीन मालिक है जो है जो जमीन एना भाड़े पर आपेला था जो है एना भी अमे लोग इन्वॉल्वमेंट जोईए छीए कि एना જ્યારે लायसन्स रद्द थया त्यारे केवी रीते जो एना करार नसू था जो है अने साथोसाथ जो एना फाइनेंसर था एना भी रोल अत्यारे चकासणी जो पुलिस तरफ से चालू है। मेहुल डोडिया भी हाजिर था एना माँ भी हाजिर थी जो है मेहुल डोडिया भी अत्यारे अपने एवं इन्फॉर्मेशन है कि एना भी थोड़ा इंजरी थी है एना जो मदर जो आरोपी है रमीलाबेन एना भी कानना पर्दा डेमेज थया है जो है आ बने लोग जग्या पर था जो है मेहुल त्यांथी भागी गया था अने एवं तपास में आया है कि कोई बीजा एक व्यक्ति ने मोकला कि तमे जाओ त्या मारी आ रीते ब्लास्ट थया है मारी बात जो है त्या इंजर्ड थईने पड़ी है जो एना हॉस्पिटल लई आओ तो जेथी अपना है कि एना हाजरी त्या हती जाए
સર છેલ્લા 6 મહિનામાં અત્યાર સુધી જે આ પ્રકારની અરજીઓ છે એ કેટલી આવી છે અને કેટલી પેન્ડિંગ છે? સર એક્સક્લુઝિવ લાયસન્સ આપવાનું હોય છે એના નિયમો શું હોય છે એ ત્યાં પાલન થાય છે કે નહીં? પહેલા પ્રશ્ન બાત કરીએ, જો આ રામોલ વિસ્તારમાં કુલ 13 જેટલા હતા. આ મેક્સિમમ આપણે અમદાવાદ વિસ્તારમાં જોઈએ તો આપણા રામોલ અને પછી અડીને જો વિવેકાનંદ નગર પોલીસ સ્ટેશન આવે છે ત્યાં આ જ વિસ્તારમાં વધુ છે. તો રામોલમાં 13 હતા, 13માં 12ના કેન્સલ કરવા માટે એક જ આપણા માપદંડ પ્રમાણે છે, 12ને કેન્સલ કરવાની માટે જો ત્યાંથી ના પાડીને અને પીઆઈ તરફ છે સદંતર એના બંધ કરાવી દેવામાં આવેલા હતા. અવારનવાર ચેક કરતા હતા કે છેલ્લા જો આ લોકો આ પોલીસ બંદોબસ્ત બી છે એના લાભ લઈને જો ચાલુ કરે, બાકી તમામના અત્યારે જો બંધ છે 13 પૈકી 12 બંધ કરાવી દેવામાં આવેલા છે. એક જ જો પૂરા પ્રોપર જો નિયમ ફોલો કરે છે એના માટે જો પોઝિટિવ અપ્લાય છે, બાકી બધા માટે નથી. અને જો લાયસન્સ આપવાની જો પ્રક્રિયા છે જો લાયસન્સ આ લોકો જો દારૂખાના બનાવવા માટે જો લાયસન્સ આપવામાં આવે છે એના માટે એક ફાયરના એનઓસી જોઈતી હોય છે. જો એનઓસી એના પાસે 29/7/2026 સુધીના જો ગયા વર્ષના એનઓસી હતી ત્યારે એના એનઓસી ફાયરના છે જો અને સાથોસાથ જો એક એને કરેલા જે જગ્યા બનાવવા માંગે છે એના એને માટે જો પ્રક્રિયા હોય એનાના લેન્ડ હોય છે આ એના પાસે છે જો હતી જો ચૂંકि પહેલે ચાલતી હતી. પછી સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી એક આ જોઈએ ઇન્જિનિયરના સર્ટિફિકેટ જો કે કઈ પ્રકારના કેટલા મોટા ઓરડા હોવા જોઈએ, શું પ્રિકોશન રાખવા જોઈએ અને એક્સપ્લોઝિવ પ્રમાણે 15 kg જો પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ જો દારૂખાના બનાવે છે આ હોવા જોઈએ. પરંતુ એની બી હાજરી અમે 15 kg સે વધારે જગ્યાઓ પરથી મળી છે જો. તો એક આ વાયલેશન છે. સાથોસાથ જેટલા બી કામદાર છે કામદારોના ઇન્સ્યોરન્સ હોવા જોઈએ. આ બી ચૂંકि આ લઈ આવ્યા છે જો ઇલીગલ તરીકે તો એના પાસે બી લાયસન્સ હોવાની ઇન્સ્યોરન્સ હોવાની શક્યતા નથી. સાહેબ આજે પ્રમાણે અત્યારે એને માર્ચ મહિનામાં પૂરું થઈ ગયું તો એના પછી રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં એને આ ફેક્ટરી 25 દિવસ પહેલા ચાલુ કરવા માટે કોઈ અરજી કરી હતી, એના પર કોઈ પ્રક્રિયા ચાલુ હતી કે કેમ કે સીધી ફેક્ટરી ચાલુ કરી દીધી? ના, એવા કોઈ એવા નથી. એકવાર બંધ કરાવી દેવામાં આવી પછી એના ફોટોગ્રાફ્સ વગેરે સબ સબમિટ અહીંયા કરવામાં આવ્યા તો જેટલા 12 બંધ કરાવી દેવામાં આવી છે. કોઈ અરજી વગેરે પ્રક્રિયા નથી જોઈએ. બસ આ રીતે ટોટલી ઇલીગલ તરીકે જો ચલાવતા. ત્યારબાદ કોઈ ચેકિંગ થયું હતું ત્યાં કે 25 દિવસ પહેલાથી આ બંધ નહીં, થઈ પછી? જ્યારે ચાલે અમે આપને બતાવ્યા કે બધી જો કોઈ પોલીસ બિઝી હતી તો રથયાત્રા બંદોબસ્તમાં તો ચેક નહીં કરી શકે જોઈએ, ત્યાં ચેક નહીં કરી શકે જોઈએ કે અત્યારે આ લોકો ફરીથી ચાલુ કરે કે નહીં જોઈએ અને આ દરમિયાન આ જોઈએ બનાવ બનેલા અત્યારે એવું જો જેટલા બી એના મધર જો ઇન્જર્ડ છે એના પૂછો 20 દિવસ જેટલા થયા 2020 થી 2000 જ્યારે 13 થી ચાલુ થયા 13 થી એના લાયસન્સ પ્રમાણે ચાલુ થઈ 14માં બનાવ બના પછી બંધ થઈ ગયા. પછી જો 2020માં આપણે દીકરા નામે લાયસન્સ લઈને ચાલુ કરે. ફાયર વિભાગ એવું કહે છે કે 500 સ્ક્વેર મીટરથી ઓછી જગ્યા હોય તો સેલ્ફ ડિક્લેરેશન સાથે પોલીસને આપે એટલે એનઓસી હવે પોલીસ આપે. અને આ એક એટલે ફાયર વિભાગનું કહેવાનું આવું છે કે પોલીસ તરફથી એનઓસી મળે જોઈએ ઓછી જગ્યા હોય તો આ કેસમાં આમાં પહેલે એક જીઆર થયા હતા, પછી આ રદ કરી દેવામાં સંપૂર્ણ જો ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં પરત આપી દેવામાં આવ્યા હતા. કોઈ પણ ફાયર એનઓસી હોય તો ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ આપે. અને આ જ મેટર મેં 29/7 તકના જો 29/7 તકના આપેલા છે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ ચાલુ છે એના અત્યારે ચાલુ છે. અને જો નયા જે પહેલે 500 મીટરવાળા આવ્યા હતા આ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફ ચેન્જ થઈ ગયા હતા કે સંપૂર્ણ જો કે પોલીસના સક્ષમ નથી જોઈએ કે ફાયર એનઓસી માટે તો પરત કરી દેવામાં આવ્યો ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ. અને એના હતા પણ 29/7 કે જૂના સમયમાં એના ઠીકઠાક છે રાખ્યા હશે એના માટે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ તરફ મળી હતી એને જોઈએ. લેકિન અત્યારે બીજામાં વાયલેશન હતા, ફાયર સિવાય બીજા તો સ્ટ્રક્ચરમાં વાયલેશન હતા, બીજામાં વાયલેશન હતા એના માટે એના કેન્સલ થઈ ગયા. અત્યારે એવું જાણવા મળે કે ત્રીજા આરોપી પણ મેહુલ બી પકડાઈ ગયા છે. જો ટીમો પકડી લે તો તમામ 3 આરોપી પકડાઈ ગયા. એના અમે લોકો પૂછપરછ એના પછી જો અમે સમય મર્યાદામાં કોર્ટમાં લઈ જઈને એના રિમાન્ડ અને બીજા જો જેટલા બી લોકો છે કે જેટલા ફાઇનાન્સર છે, જમીન માલિક છે, આ લોકોની ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં અને એના મુકાદમ કોણ હતા જો લઈ આવ્યા ત્યાંથી આ બધાને અમે પૂછપરછ કરવા માટે એના રિમાન્ડના પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. હા, અત્યારે મેહુલની ધરપકડ કરવામાં આવી સાબરમતી એરિયામાંથી. આ તો ગઈકાલથી જ આ ટીમો રાતભર લાગી હતી
લગભગ સવારે 5-6 વાગે તો અમને સફળતા મળતી હતી, લેકિન વિધાઉટ ભાગી ગયા. અત્યારે સાબરમતીમાંથી મળી ગયા છે, સાબરમતી એરિયામાંથી. સાહેબ, મૃતકોના પરિવાર સાથે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કઈ રીતે જોડેલી છે? સાચો ન્યાય મળે એ માટેની કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે, ચાર્જશીટ કેવા પ્રકારની કરવામાં આવશે અને ખાસ કરીને પુરાવા કેવા એકત્રિત કરવામાં આવશે? આમાં જેટલા બી અમારા તાત્કાલિક જો FSL વગેરે એક્સપ્લોઝિવ આમાં જો બી અમારા જોવે છે, આ બી તાત્કાલિક આવી ગઈ. તો જો પુરાવા લેવાના, જો સેમ્પલ લેવાના હતા, સ્થળ ઉપર પ્રોપર જો એ સાક્ષ પંચનામા જેટલા વસ્તુ પડી હતી, ટોટલ વાયલેશન ત્યાં જોવામાં આવ્યા કે 15 kg, કોઈ પણ અગર લાયસન્સ બી હોય તો 15 kg એના રાખવા જોઈએ એક્સપ્લોઝિવ એક સાથ. એના લગભગ જો ઘણા એનાથી 15 kg બહુ સારા જો બોરીઓ પડી હતી, આમાં વધુ માત્રામાં છે જો એ. અને સાથોસાથ જો ચૂંકि ફેક્ટરીનું કોઈ પરમિશન નથી છતાં કરતા હોય જો તો એક આ પૂરા પુરાવા છે. અને સાથોસાથ આ લોકો ન્યાય મળે એના માટે અભી ગુજરાત સરકાર તરફ से जो भी पॉलिसी છે, મામલતદાર શ્રી બી જગ્યા પર વિઝિટ કરીને જો સહાય હોય છે જો એ આ સહાયને બી મામલતદાર તરફ से જો કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાથોસાથ પોલીસ આમાં આ વખતે બચે નહીં, એના બરાબર જો એના કન્વિક્શન થાય આ પ્રકાર જેટલા બી પુરાવા અમારા FSS લઈને અમારા ઇન્વેસ્ટિગેશન તમામ પુરાવા અમે ભેગા કરીને જલ્દી ચાર્જશીટ કરીને એના જલ્દી વહેલા કેસ ચાલે એના માટે અમે લોકો જો પૂરી કાર્યવાહી કરી. અત્યારે શહેરની અંદર પોલીસ દ્વારા કેવા પ્રકારનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને હજી પણ અનેક જગ્યાએ આવી ફેક્ટરી ચાલી છે, શું કામગીરી થઈ? અમે ગઈકાલથી જ ઘણા બધા જગ્યાઓ જેવી ચેકિંગો થઈ, બધી જગ્યાએ જોવામાં આવ્યા. અને સાથોસાથ જો અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ સાથે બી સંકલન કરીને કે આજુબાજુનો જે એરિયા છે સંપૂર્ણ એરિયા માટે જો એના અને શહેર પોલીસ બંને પોલીસ તરફ ચાલી છે. અને જેટલા બી અમે લાગશે ટોટલ ઇલીગલ જ્યાં સ્ટ્રક્ચર બી નહીં રહે, જેના પરમિશન નથી, એના જો અમે કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મળીને એના ડિમોલિશ બી કરવામાં આવશે. સાહેબ, તમે કીધું 12 ફેક્ટરી બંધ કરી દીધી, એક જ નિયમોમાં ચાલે, પણ ખરેખર ત્યાંથી 200 મીટરની અંદર જ ફરતી ત્યાં ચાલતી હતી અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પછી પાણી છોડીને એને બંધ કરે. નહીં, આમાં જો રીતે અમે બોલા કે બહાર તો રામોલ પોલીસ સ્ટેશન એકલાનું વાત કરું છું, આજુબાજુ બી ઘણા બધા છે જો એ લગભગ 40 से 45 છે જો અમુક વિવેકાનંદ નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે છે, જો એકદમ બાજુ પર 2-3 ખેતર પછી જ આ જો છે. તમારા વાત બરાબર છે, 200-300 મીટરના અંદર અંદર બધા જો કેનાલ જાય છે, કેનાલના આજુબાજુ છે. એના લઈને ગઈકાલે જો રૂરલ પોલીસ સાથે બી અમારે લોકોને સંકલન થયા અને જો કન્સર્ન બીજી એજન્સીઓ સાથે કે જેટલા બી છે ગઈકાલથી ચાલુ થયા આજ તક અમે લોકો પૂરા કરાવી દઈશું. સાહેબ, આ જે ઇજાગ્રસ્ત છે એ લોકોની ગુજરાતમાં સામે આવ્યું, કયા સંજોગોમાં આખો અભ્યાસ થયો, તે લોકો ક્યાં બેઠા હતા, શું આખી હકીકત કઈ પ્રાથમિક તપાસના સામે આવી? જો પ્રાથમિક તપાસમાં એવું है कि આ લગભગ 2-3 નાના જો है ત્યાં સ્ટ્રક્ચર છે જો है. તો જ્યારે આ બનાવતા હતા જો અંદર આ ફિલિંગ કરતા હતા ત્યાંથી એના સ્પાર્ક્સ થયા હતા. ત્યાર સુધી એવું છે, પરંતુ જો આ મેહુલ જો મેન આરોપી છે એની બી હાજરી ત્યાં હતી જો है. અને એની જો મધર છે એના કાનના પડદા જતા રહ્યા છે, જેના લીધે જો મેહુલથી વધારે આપણને ખબર પડશે કે ખરેખર કેવી રીતે થયા હતા. સર, આપે એવું ગણપતિના કાર્યક્રમ માટે ઓર્ડર અપાયો હતો, તો એ ઓર્ડર આપનારને ખબર હતી કે ગેરકાયદેસર વ્યક્તિ ફેક્ટરી ચલાવે છે? અને એને માટે અમારે જો આ લોકોને બી પૂછપરછ ચાલુ છે, જેટલા બી હતા, કોઈ 50,000 રૂપિયા આપ્યા, કોઈ લાખ રૂપિયા આ રીતે એડવાન્સ આપેલા હતા જો એનાથી જો અત્યારે એના મધરને પૂછપરછમાં આવ્યા હતા. તો એના જો મેહુલ જો કે મેન આ બધા ત્યાં સંચાલન બધા કરતા હતા, તો એનાથી અમે પૂછપરછમાં લેવાના છીએ કે આ લોકોને ખબર હતી કે લીગલ હતી કે ઇલીગલ હતી. સર, એક છેલ્લો પ્રશ્ન, તપાસમાં ગ્યાસપુરમાં કઈ સામે આવ્યું છે કે એક્સપ્લોઝિવનો જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યો હતો અને આટલી મોટી માત્રામાં એને પ્રોવાઈડ કોણે કર્યો? નહીં, આજ જો એના મેહુલમાંથી નીકળશે જે રીતે મેં બનાવ્યા કે જેટલા બી હતા, એક જો સાદિક સૈયદ છે એના બધા કરતા જો મેહુલ છે મેઇન છે, જો કે બધા એના પ્રોક્યોર કરવાના લઈ આવવાના આ બધા કરતા હતા જો. તો મેહુલ અત્યારે જો કે પકડાયા છે તેને સાંજ તક અમે કરીને આપને પૂરી વિગત અમે લોકો આપી દઈશું. ગ્યાસપુરમાં એક એકમ સીલ કરવામાં આવ્યો હતો. ભાગીદારી કઈ રીતે હતી? અત્યાર સુધી એવું જાણવા મળેલું કે આ બધા સાદિક જો છે એના અત્યારે જો કપડવંજમાં બી આ જ પ્રકારના આ જો ક્રેકર બનાવે છે, ત્યાં બી અભી આગ લાગી જો બ્લાસ્ટ થાય 15 દિવસ પહેલાં, કોઈ જાનહાન નથી જો એના ત્યાં બી આ રીતે કામ કરતા હતા. તો પછી એના સાથે આ ભાગીદારી કોઈ અત્યાર સુધી કોઈ પેપર ઉપર નથી આવી, લેकिन વર્બલ પાર્ટનરશિપ પૈસાના ભાગીદારી કોણ કેટલા, કે સાદિક બી આ પ્રકારના કામગીરીમાં સામેલ છે. અને રિસેન્ટલી ખેડામાં એક આ રીતના બનાવ પણ બનેલા છે ત્યાં. સર, ગ્યાસપુરમાં એક એકમ સીલ કરવામાં આવ્યો છે જેને જાન્યુઆરી મહિનામાં રિન્યુઅલ માટે અરજી કરી હતી. લાયસન્સ બી એને નહોતું મળ્યું, તો બી એ જે એકમ છે તે ચાલુ હતું, દારૂખાનું બનાવતું હતું. તો અત્યારે જ કાર્યવાહી કરવાની કેમ જરૂર પડી? એના જો લેસ ગેસવાળા અત્યારે મને ખબર નથી કે 100% જેટલા બી છે એકમ આ રીતેના તાત્કાલિક અમે લોકો વિધિન 2 days બધા જોઈ લેવાના છે. રમીલાબેન, સાદિક સૈયદ અને ત્રીજા ટારે મેહુલ છે, એના પૂછપરછ એના બી અરેસ્ટ બી કરી છે.
चेक थोड़ी हाँ चली गई थी। सर आग का बनाव सामने आया है, क्या कार्रवाई की गई थी? 18 जुलाई के दिन रामोल पुलिस स्टेशन विस्तार में रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी के रैपिड एक्शन फोर्स की जो बटालियन है उसके वॉल के पास ही एक खेतों में एक आग लगने से ब्लास्ट की घटना सामने आई। तुरंत जो वहाँ पे आरएएफ की टीम पहुंची, उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम 108 और फायर की टीम वहाँ पे जगह पहुंची और वहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी लोग इंजर्ड थे और कुछ लोग सीरियस इंजर्ड थे। उनमें से 9 लोगों को एलजी हॉस्पिटल पहुँचाया गया और बाकी 6 लोगों को सिविल हॉस्पिटल। टोटल इन घटना में कुल 9 लोग की डेथ हुई है और बाकी जो 6 लोग इंजर्ड हैं उसमें समग्र घटना में ये जो फायर क्रैकर बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जो मार्च के महीने में जिनको परमिशन की ख़त्म कर दी गई थी, वायलेशन की वजह से जो है